এই ওয়েবিনারটি শুরুর আগে ধন্যবাদ জানাই আমাদের রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর মাননীয়া ডক্টর অনিতা মিশ্র মহাশয়াকে। ধন্যবাদ জানাতে চাই জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপিকা ডক্টর ঋতুপর্ণা ঘোষ মহাশয়াকে এবং সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে অর্থাৎ পারমিতা ম্যাম, প্রিয়া ম্যাম এবং দীপঙ্কর স্যার সকলকেই আমাদের সকল স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। বর্তমানে কোভিড-19 এই প্যান্ডেমিক পরিস্থিতিতে আমরা এই দিনটি আমাদের কলেজে পালন করতে না পারায় একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের মাধ্যমে এই দিনটিকে আজ আমরা পালন করতে চলেছি। আমি সম্মানীয় অনিতা ম্যাডামের অনুমতি নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানটি শুরু করতে চলেছি। আজ 22শে মে, ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। 1993 সাল থেকে 2000 সাল পর্যন্ত এই দিনটি 29শে ডিসেম্বর এই তারিখে উদযাপন করা হতো। পরে 2000 সালের 20শে ডিসেম্বর রিও আর্থ সামিটে 29শে ডিসেম্বর এই তারিখটিকে 22শে মে এই তারিখে স্থানান্তর করা হয়। আজ আমরা 29তম ওয়ার্ল্ড বায়োডাইভার্সিটি ডে পালন করতে চলেছি। ওয়ার্ল্ড বায়োডাইভার্সিটি ডে এই দিবসটির ধারণাটি তৈরি করা হয়েছিল 1993 সালে ইউনাইটেড নেশনসের জেনারেল অ্যাসেম্বলির থেকে। এবছর 2021 সালের ওয়ার্ল্ড বায়োডাইভার্সিটি ডে বা ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি স্লোগান উই আর পার্ট অফ দ্য সলিউশন ফর নেচার। অর্থাৎ যখন আমরা জানি যে প্রকৃতির সমস্যা সমাধানের একটা বড় অংশ আমরাই, তখন আমাদের সকলকেই প্রকৃতিকে বিনষ্ট না করে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বজায় রাখার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করতে পারি। এখন আমি অনুরোধ করব মাননীয়া অনিতা ম্যাডাম মহাশয়াকে আজকের উদযাপিত এই দিনটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, প্রোগ্রামে উনি এখনো আসেননি, কিন্তু উনার আমি অনুমতি নিয়েই प्रोग्रामे किछु बोलছি। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को कि आज 22 मई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस डे को उन लोगों ने और भी खास बना दिया है। आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से वेबिनार का आयोजन करके, इस वेबिनार में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की छात्राएं बोलेंगी। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनको सुनना चाहूंगी। मैं विभाग के अध्यापिका डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष, दीपंकर सर, पारमिता मैडम, सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने छात्राओं के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे उस कार्यक्रम का में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है एक प्रयास है जो बायोडायवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए। एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि कल एक पर्यावरण लवर कहें हमारे बीच से चले गए। आप सभी जानती होंगी, सुंदरलाल बहुगुणा। मैं सबसे पहले उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पर्यावरण को बचाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। हम
हम जानते हैं कि আমি তো বাংলায় সেভাবে বলতে পারবো না, হিন্দিতে বলছি। আমাদের যে স্টুডেন্টরা আছে, টিচারদের তো অসুবিধা হবে না, মেয়েদের কি অসুবিধা হবে? আশা না করি ম্যাম, হবে না। কোনো অসুবিধা হবে না না, ম্যাম। আপনি বলুন। আমি খুব বেশি বলবো না। ঋতুপর্ণা ম্যাডাম বললেন যে হ্যাঁ কিছু বলতে হবে, বলে আমি কিছু ভাবলাম যে হ্যাঁ কি। तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ही जीवन है, हम जानते हैं। और ये जो मानव जीवन है, उसके साथ किस तरह से ये जैव विविधता का संरक्षण मानव जीवन के लिए कहें तो जरूरी है, ये भी हम जानते हैं। ये 22 मई को मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि धरती पर जहां भी जीवन है उसको हम बचाएं। इनका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। जैव विविधता का अपना एक वैशिष्ट्य है। कहें तो मानो जो संस्कृतियां हैं वे जैव विविधता के साथ ही विकसित हुई हैं। मैं अपने ही देश के साथ जोड़ करके इसको स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे देश में देखिए तुलसी का पौधा कितना महत्वपूर्ण है। हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा कि उसकी पूजा कीजिए। कभी हमने सोचा? उसका सबसे बड़ा कारण है उसका गुण। हम पीपल की पूजा करते हैं, उस वृक्ष की पूजा करते हैं। उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि वह हमको शुद्ध वायु प्रदान करता है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। मनुष्य आदिम युग से प्रकृति पर निर्भर रहा है और प्रकृति ने इस धरती को मनुष्य को देने में कहीं भी कंजूसी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उसने एक बीज की जरूरत है, एक पौधे की जरूरत है तो एक को ही पैदा किया। लाखों लाख उसने इस धरती को बीज दिए जो मनुष्य के लिए जरूरी था। जन्म से मृत्यु तक यह जो जैव विविधता है हमारे काम आती है। जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, लाखों प्रजातियां हैं, धीरे धीरे वे विलुप्त हो रही हैं, जिनको बचाया जाना चाहिए। मानव जीवन के लिए उनको बचाया जाना चाहिए, क्योंकि हम उन पर निर्भर करते हैं। वे हमारे शत्रु नहीं हैं, ये सोचने की जरूरत है। हम प्रकृति पर भोजन के लिए निर्भर हैं, हम प्रकृति पर औषधि के लिए निर्भर हैं, हम प्रकृति पर कहें तो ईंधन के लिए निर्भर हैं। पूरी पृथ्वी को गैस उपलब्ध नहीं है कि वह खाना बना सके, लोगों को उपलब्ध नहीं है। आज भी हम लकड़ी पर ही खाना बनाते हैं। बड़ी संख्या में लोग जलावन के काम में लकड़ी हम ले आते हैं। हमारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है। और इस जैव विविधता को हम रेगिस्तान में देख सकते हैं, धरती पर देख सकते हैं, समुद्र की गहराई में देख सकते हैं। सब जगह जीवन है। यूएन भी इसी बात को कह रहा है कि जहां भी जीवन है हमको उसे बचाना है। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, वायु को प्रदूषित होने से बचाना है, और इसके लिए पेड़ों को बचाना होगा। जितने पेड़ कटेंगे नदियों का पानी गंदा होगा। जल जो वायु की शुद्धता है वह भी नष्ट होगी। तो हमको वृक्षों को तो बचाना ही होगा, पेड़ पौधों को तो बचाना ही होगा।
एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी। हम जैसे जैसे विकसित होते गए हमने ध्यान नहीं दिया पशु पक्षियों पर अपने आनंद के लिए अत्याचार किया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि इंटरनेट फैलता चला गया, तार शहरों में तार का जाल फैलाया गया, टेलीफोन के तार हों, केबल के तार हों, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वह जो गौरैया है, छोटी सी चिड़िया जो हमारे घरों में पहले दिखाई देती थी, घर आंगन में, वो चिड़िया आज दिखाई नहीं देती है। उसके जीवन को भी संकट है और उसका कारण है ये तार के जंगल। उनके पंख उसके टकराते हैं और वे खत्म होती जा रही हैं। उनके संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है, केवल बाघ के संरक्षण या दूसरों जीव जंतुओं के भी नहीं, ये छोटे छोटे जो पक्षी हैं वे भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल से प्रभावित होकर के खत्म हो रहे हैं, जिनको बचाने की जरूरत है। हमारा देश जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, चाहे वह पूर्वी हिमालय हो या पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो। दो हॉट स्पॉट के रूप में हम मानते हैं कि ये दो क्षेत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वह भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज के लिए भी कुछ हद तक हम ही जिम्मेवार हैं। वह क्लाइमेट चेंज भी किस तरह से जलवायु अस्थिर हो रहा है, उसके कारण भी पेड़ पौधों का जीवन और जीव जंतुओं का जीवन भी संकट से होकर गुजर रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। अर्थात इस धरती पर जहां भी जीवन है, जिस रूप में भी जीवन है, मानव जीवन को उसकी रक्षा करनी होगी। अपनी अगले जनरेशन के लिए हमें उसकी रक्षा करनी होगी। आज इस पेंडेमिक में हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जीवन का क्या महत्व है। जीवन के ऊपर कुछ नहीं है। इस वायरस से हम लड़ रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप तुलसी का काढ़ा पीजिए और क्या क्या खाइए, पर वह भी कहां से आएगा? हम उससे कितने सुरक्षित हैं, मैं वह बात नहीं कह रही, लेकिन हाँ, हमारी इम्यूनिटी को तो जरूर वे औषधियां बढ़ा रही हैं। पर हम तो जंगलों को काटते जा रहे हैं, जंगल में आग लगाते जा रहे हैं, खेती के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क के लिए। विकास के इस रास्ते को हमने चुना है, पर जंगल को भी बचाना होगा, तभी हम भी बचेंगे। आज हमारी जो छात्राएं हैं अपनी बात रखेंगी, मुझे लगता है कि वे गंभीरता से विचार करेंगी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इस पृथ्वी पर, हमारे देश में, उसका संरक्षण हम कैसे करें। मैं उन सबको शुभकामना देती हूँ, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। हमें खुशी भी होगी कि हम आज अपनी छात्राओं को सुन रहे हैं। आज तक वे हमें सुनती थी, आज हम उन्हें सुन रहे हैं। वे जिंदगी में आगे बढ़ें, भविष्य में भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम करेगा, मुझे आशा है।
और मैं विभाग के सभी अध्यापकों को भी फिर से एक बार शुभकामना देती हूँ और इस पेंडेमिक में सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए भी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। অনিতা ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি জীবচিত্র সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য আমাদের মধ্যে তুলে ধরলেন, যেটা আমরা থেকে অনেক অনুপ্রাণিত হলাম। এরপর আমি অনুরোধ করব আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপিকা ঋতুপর্ণা ম্যাডামকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। Thank you. Good afternoon, everybody. Respected Principal Ma'am, though she could not be present due to some urgent work, I pay my respect to her. IQAC Coordinator, Dr. Anita Misra, my colleagues, and my dear students. Today is International Day for Biological Diversity. And to celebrate this day, a students' webinar has been organized. The main aim of this webinar is to create and spread awareness about the enormous importance of biological diversity and its conservation for the sustenance of life on Earth. I take this opportunity to congratulate my students and my colleagues for their active participation in this regard. Now, because of this global pandemic, the International Day for Biological Diversity is being celebrated online, worldwide. My student has already focused upon why International Day for Biological Diversity is being celebrated and on which day. But still, I take this opportunity to focus on some aspects. The International Day for Biological Diversity is an annual celebration that takes place on May 22nd to throw light on the biodiversity issues. It is a United Nations sanctioned day that aims to promote understanding and awareness of biodiversity issues. Every year, it is celebrated with a particular theme, and this year's theme is "We are a part of the solution for nature," which means that whatever harm we are doing to the biodiversity, we should find solution for that, and we are itself the solution. Now, this theme is a continuation of last year's slogan in 2020, that is, "Our solutions are in nature," which served as a reminder that biodiversity remains the answer to several sustainable development challenges. So, now, let us have an idea of the timeline of events that led to the adoption of this International Day for Biological Diversity on May 22nd. First, on December 29th, 1992, the Convention on Biological Diversity was adopted in the Earth Summit. Then, in the next year, that is on 29 December 1993, which is supposed to be the anniversary of this convention, was designated as the International Day for Biological Diversity. Then for the 7 years, that is from 1993 to 2000, the International Day for Biological Diversity was celebrated on 29 December. But as a huge number of holidays was falling in December, the date for this International Day for Biological Diversity was fixed or shifted to May 22nd. And then from 2001 onwards, we are celebrating International Day for Biological Diversity on May 22nd.
So this brings us the fact that we all have gathered here to celebrate the International Day for Biological Diversity 2021. The presentations of the students which will follow soon will highlight on the various issues of biodiversity and its conservation strategies. But to end with, I would quote something which will highlight the importance of biodiversity and the utmost necessary to conserve it. To quote, if we pollute the air, water and soil that keeps us alive and well, and destroy the biodiversity that allows natural systems to function, no amount of money will save us. So this clearly highlights the importance of biodiversity and its utmost necessary to conserve and preserve it. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ ঋতুপর্ণা ম্যাডামকে। ম্যামের এই মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জীববৈচিত্র্যের যে কতটা গুরুত্ব সেটা আমরা আজকে বুঝলাম। এরপর আমরা এই আলোচনা সভার মূল পর্বে চলে যাব, যেখানে আমরা আমাদের বিষয়টি মূলত 3টি বিভাগে ভাগ করেছি, যার প্রথম বিভাগের আলোচ্য বিষয় হলো ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োডাইভার্সিটি এন্ড ইটস সিগনিফিকেন্স। যে বিষয়টি উপস্থাপনা করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদেরই সহপাঠী মন্দিরা দেকে। নমস্কার, আমি 6th সেমিস্টার অনার্সের ছাত্রী মন্দিরা দে। আমি আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ও আমাদের প্রধান অতিথি ডক্টর অনিতা মিশ্রা ম্যাডাম সহ সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বিষয়টি উপস্থাপনা করছি। যদিও আমাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আজ উপস্থিত নেই, তবুও তার অনুমতি আমাদের কাম্য। আমি অনুরোধ করছি সৌমিতাকে স্ক্রিনটি প্রেজেন্ট করার জন্য। এবার চলে আসবো আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইটস সিগনিফিকেন্স, অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি বা জীববৈচিত্র্য বলতে আমরা কি বুঝি এবং এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কি। তাহলে প্রথমেই আসা যাক, বায়োডাইভার্সিটি বা জীববৈচিত্র্য আমরা কাকে বলবো বা হোয়াট ইজ বায়োডাইভার্সিটি। বায়োডাইভার্সিটি হলো জীব সম্পর্কিত বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। 1986 খ্রিস্টাব্দে ওয়াল্টার জি রোজেন জীববৈচিত্র্য পরিভাষাটি সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন। বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, বায়ো এবং ডাইভার্সিটি। বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি নেওয়া হয়েছে গ্রিক শব্দ বায়োস, যার অর্থ লাইফ বা জীবন, এবং ল্যাটিন শব্দ ডাইভার্সিটি, যার অর্থ ডিফারেন্সিয়েশন বা ভিন্নতা। অর্থাৎ লাইফ বা জীবন শুধুমাত্র লিভিং অর্গানিজমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহলে প্রাকৃতিক পরিবেশে লিভিং অর্গানিজম বা জীবিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, সেই বিভিন্নতাকেই বলা হয় বায়োডাইভার্সিটি। এর সংজ্ঞাটি যদি আমরা অন্যভাবে বলি তাহলে বলতে হবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত সমস্ত জীব প্রজাতিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতন্ত্রে বা পরিবেশে বসবাসকারী জিনগত, প্রজাতিগত এবং বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের সমাহারকে জীববৈচিত্র্য বলে। এবার আমরা চলে যাই নেক্সট স্লাইডে। বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি আমরা আলোচনা করার সময় এমন কিছু ভৌগোলিক শব্দের সাথে অবগত হয়েছি যা জীববৈচিত্র্য ধারণাটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাহলে আমরা এবার জেনে নিই সেই শব্দগুলি সম্পর্কে। প্রথমেই আসছি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি। বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে জৈব অজৈব পদার্থ ও বিভিন্ন জীব সমন্বিত এমন প্রাকৃতিক একক যেখানে বিভিন্ন জীব সমষ্টি পরস্পরের সাথে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবনধারা গড়ে তোলে। বাস্তুতন্ত্রে জীবের বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র লক্ষ্য করি, যেমন স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্র, জলভাগের বাস্তুতন্ত্র।
স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যেমন আমরা এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি, বনভূমির বাস্তুতন্ত্র, মরু অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র, পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র, এবং জলভাগের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, এছাড়াও রয়েছে স্বাদু জলের বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি। নেক্সট আসছি ইকোটোন। দুটি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র যেখানে মিলিত হয় সেই পরিবর্তনশীল সংকীর্ণ প্রান্তিক অঞ্চলে দুই বাস্তুতন্ত্রের জীবগোষ্ঠীর মিশ্র সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যাকে আমরা ইকোটোন বলি। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি তৃণভূমি অঞ্চল মরু ও অরণ্যাঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি ইকোটোন অঞ্চল। আমরা এখানে দুটি চিত্রের সাহায্যে ইকোটোন অঞ্চলটি দেখিয়েছি। এবার আসছি হ্যাবিটেট। পৃথিবীর যে স্থানে অনুকূল পরিবেশে এক বা একাধিক জীব প্রজাতি প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও আপেক্ষিক অবস্থার মধ্যে সুস্থভাবে পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে এবং একত্রে দল বেঁধে বসবাস করে, তাকেই আমরা জীব প্রজাতির প্রাকৃতিক বাসভূমি বা হ্যাবিটেট বলি। আমাদের অবগত চারটি প্রধান বাসভূমি হলো মরু অঞ্চল, ক্রান্তীয় অরণ্যাঞ্চল, মেরু প্রদেশ ও সামুদ্রিক অঞ্চল। এর মধ্যে যেমন ক্রান্তীয় অরণ্য হলো সাপ, গিরগিটি, বাঘ, মৌমাছি প্রভৃতি প্রাণীর একত্র বাসভূমি। লাস্ট আসছি কমিউনিটি। কমিউনিটি বা সম্প্রদায় বলতে সেই সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একই পরিবেশে বসবাস করে এবং পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত থাকে। এবার আমরা নেক্সট আসছি টাইপস অফ বায়োডাইভার্সিটি, অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটির যে প্রকৃতি বা প্রকারভেদ। জীবের গঠন ভিত্তিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে 1995 সালে বিজ্ঞানী হাজউড ও ভাস্তে জীববৈচিত্র্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা 1 নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পেসিস ডাইভার্সিটি বা যাকে আমরা বাংলায় প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলি। 2 নম্বর জেনেটিক ডাইভার্সিটি বা যাকে আমরা জিনগত বৈচিত্র্য বলছি। 3 নম্বর ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি বা বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। তো প্রথমেই আসছি আমরা স্পেসিস ডাইভার্সিটি। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে যত সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তাই হলো অঞ্চলটির প্রজাতিগত বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা বিভিন্ন দেশের জীববৈচিত্র্যকে বর্ণনা করা যায়। যেমন বিজ্ঞানী উইলসনের তথ্যানুযায়ী বর্তমান বিশ্বে প্রায় 9 কোটি প্রজাতির জীব বাস করে। নেক্সট হচ্ছে জেনেটিক ডাইভার্সিটি। কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে যে জিনগত বিভিন্নতা থাকে তাকে আমরা জন্মগত বা জিনগত বা উৎপত্তিগত বৈচিত্র্য বলে থাকি। পরবর্তী আসছি 3 নাম্বার ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি বা বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে জীবের মধ্যে যে বিশাল বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাই হলো বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। প্রত্যেকটি বাস্তুতন্ত্রের জীবগোষ্ঠী অন্য বাস্তুতন্ত্রের জীবগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হয়। যেমন অরণ্য, তৃণভূমি, মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল, জলভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে প্রজাতির বৈচিত্র্য যথেষ্ট মাত্রায় দেখা যায়। আমি আমার বিষয়ের উপস্থাপনা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সঙ্গীতা আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য। পরবর্তী অংশটি এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেরই সহপাঠী পৌলমী। আমি পৌলমীকে পরবর্তী অংশটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ করছি। ধন্যবাদ মন্দিরা, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এতক্ষণ আমার সহপাঠিনী আলোচনা করলো যে বায়োডাইভার্সিটি বলতে আমরা কি বুঝি ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে। এবার আমরা জানবো যে বায়োডাইভার্সিটির বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি হতে পারে সেগুলি সম্পর্কে আমি আলোচনা করব। প্রথমত আমরা বলতে পারি যে জীববৈচিত্র্য সমগ্র বিশ্বে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যকে বজায় রাখে, কারণ পরিবেশের সকল উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে ভারসাম্য বজায় থাকে। সেক্ষেত্রে কোনো একটি উপাদানের অনুপস্থিতি পরিবেশের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, বলা যেতে পারে বিভিন্ন প্রজাতিগুলি নিজেদের এবং অন্যান্য প্রজাতিদের জন্য পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। উদ্ভিদ প্রজাতি কর্তৃক প্রস্তুত খাদ্যের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে সমগ্র প্রাণীকুল জীবন ধারণ করে। তাছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে
মেরু অঞ্চলের তুলনায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে বেশি মাত্রায় জীববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেহেতু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকায় প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ প্রজাতির উপস্থিত সেখানে লক্ষণীয়। এবার আমরা চলে আসছি নেক্সট স্লাইডে। এবার আমি আলোচনা করব মেজারমেন্ট অফ বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে। বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে 1972 খ্রিস্টাব্দে হুইটেকার তিনটি সূচকের কথা বিবেচনা করেন। তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট বাসস্থানে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সংখ্যা, ঘনত্ব ও আয়তন বোঝানোর উদ্দেশ্যে আলফা, বিটা ও গামা সূচক বা বৈচিত্র্যের কথাটিকে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ক্ষুদ্র বা আঞ্চলিক স্তরে জীববৈচিত্র্য তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা আলফা বৈচিত্র্য, গামা বৈচিত্র্য ও বিটা বৈচিত্র্য। এবার আমরা জানবো আলফা বৈচিত্র্য সম্পর্কে। একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানে একই গোষ্ঠীভুক্ত জীব প্রজাতির বৈচিত্র্যকেই আমরা আলফা বৈচিত্র্য বলে থাকি। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরের জলজ, স্থলজ ও বায়বীয় বাসস্থলে প্রজাতির গড় বা মোট সংখ্যাকে নির্ণয় করা হয়। নেক্সট পয়েন্টে আমরা জানবো বিটা বৈচিত্র্য বলতে আমরা কি বুঝি। একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত জীব প্রজাতির মধ্যে আমরা যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি তাকে আমরা বিটা বৈচিত্র্য বলে থাকি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে স্বাদু জলের হ্রদের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মধ্যে আমরা যে পার্থক্যটা লক্ষ্য করি সেটাকে আমরা বলে থাকি বিটা বৈচিত্র্য। তৃতীয়ত বলবো গামা বৈচিত্র্য বলতে আমরা কি বুঝি। বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর পরিবর্তনে জীব প্রজাতির যে বৈচিত্র্য তৈরি হয় তাকে আমরা গামা বৈচিত্র্য বলে থাকি। হুইটেকারের মতানুযায়ী কোন একটি ভূদৃশ্যে সামগ্রিক প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যই হলো গামা বৈচিত্র্য। অর্থাৎ গামা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে কোনো বিশাল আয়তন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রজাতি বা গোষ্ঠীর মোট যে সংখ্যা, গোষ্ঠীর স্বল্পতা ও প্রাচুর্যতা প্রকাশ পায়। এরপর আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে। এতক্ষণ আমরা জীববৈচিত্র্য বলতে কি বুঝি, তার শ্রেণীবিভাগ, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এরপর আমাদের জীবনে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বটা কতখানি তা নিয়ে আমি আলোচনা করব। পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় 450 কোটি বছর আগে। প্রাকজীব পর্বে নানা রাসায়নিক বিবর্তনও ঘটেছিল। সূর্য বিকিরণের সংশ্লিষ্ট প্রাণঘাতী রশ্মির হাত এড়িয়ে সমুদ্রের জলের অতল অধারে প্রথম জীব আবির্ভূত হয়েছিল, যার ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হলো অসংখ্য বিচিত্র জীবাণু, প্রাণী ও উদ্ভিদের। এদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল জীবন ধারণের পক্ষে উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল। অনুকূল পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব এরা নিজেরাই পালন করতে লাগলো। জীবনের প্রতিপালন তন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রইল জীববৈচিত্র্য। আমরা জানি যে আবহাওয়ার উপর জীববৈচিত্র্যের প্রভাব হলো অনেকখানি। যে কোনো গ্রাম, শহর বা নগরের জীববৈচিত্র্য সেই জায়গার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আবহাওয়া সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়াও জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও জিনগত দিক থেকেও গুরুত্ব হলো অপরিসীম। বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে বলা যেতে পারে যে বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জীববৈচিত্র্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একই বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করছে। তাই প্রজাতির বৈচিত্র্য যত বাড়বে বা প্রজাতির সংখ্যাটা যত বাড়বে, সেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য তথা স্থিতিশীলতা তত বাড়বে। বাস্তুতন্ত্রে যে কোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খাদ্য শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটা। তাই বাস্তুতন্ত্রের সার্বিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব হলো অনবরত। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা বলতে পারি মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধপত্র প্রভৃতির জন্য সরাসরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। জীববৈচিত্র্যের জন্য মানুষ তার ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা প্রকৃতি থেকে মেটাতে সক্ষম হয়। মানুষ উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে কেবল যে খাদ্য সামগ্রী পায় তা কিন্তু নয়,
ঔষধ, কাঠ, কাগজ, রাবার, রজন, ট্যানিং, ফুল ফলও পেয়ে থাকে। তেমনি প্রাণী প্রজাতি থেকেও মাছ, মাংস, দুগ্ধ সামগ্রী, চামড়া, পালক, লাক্ষা, মধু ইত্যাদিও সংগ্রহ করে থাকি। এক কথায় খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মানুষ জীববৈচিত্র্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই জীববৈচিত্র্য হলো প্রকৃতপক্ষে বিপুল সংখ্যক জিনের ভান্ডার, যাকে আমরা জিন পুলও বলে থাকি। বিভিন্ন জীবের এই জিন ভান্ডার মানুষের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এই জিন ভান্ডারে অসংখ্য উত্তম গুণসম্পন্ন জিন রয়েছে। জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে যাকে আমরা সংগ্রহ করে অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে স্থানান্তরিত করে পছন্দ সহ গুণসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে আজ বর্তমানে। এর দ্বারা মানব জাতির ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে নান্দনিক ও শিক্ষাগত মূল্যের দিক থেকেও বাস্তুতন্ত্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যে কোনো দেশের জীববৈচিত্র্য সেই দেশের সম্পদ। বিভিন্ন প্রজাতির জীব প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর করে তোলে। এই সম্পদের নমুনা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ফলে নান্দনিক সৌন্দর্য ও শিক্ষাগত দিকের মূল্যতা বৃদ্ধি পায়। এবার আমি আমাদের উপস্থাপনার একেবারে অন্তিম পর্বে চলে এসেছি। অবশেষে বলা যায় যে প্রত্যেক জীবের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। 1982 সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব প্রকৃতির ঘোষণাপত্রে এই চিন্তাধারা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য প্রতিটি প্রজাতির জীবকে বাঁচিয়ে রাখা, এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মানুষজনকে সচেতন করা। এবার আমরা চলে আসছি নেক্সট স্লাইডে। আমাদের এই উপস্থাপনা প্রস্তুত করার জন্য যেখান থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি তার রেফারেন্সের মাধ্যমে আমরা এই স্লাইডে দেখালাম। এখানেই আমি আমাদের ইন্ট্রোডাকশন পার্টটি শেষ করলাম। ধন্যবাদ সকলকে। এবার আমি আবার সঙ্গীতার কাছে ফিরে যাই। থ্যাংক ইউ সঙ্গীতা, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ মন্দিরা এবং পৌলমীকে এত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মানব জীবনের উপর জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা বা গুরুত্ব কতটা। এরপর আমি চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় বিভাগের কাছে, যার আলোচ্য বিষয় হলো বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়নস অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ইন ইন্ডিয়া। এই বিভাগের বিষয়বস্তুটি উপস্থাপনা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের সহপাঠী গার্গী দত্তকে। ধন্যবাদ সঙ্গীতা, আমাকে এই উপস্থাপনাটিকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। উপস্থিত অনিতা ম্যাডাম, ঋতুপর্ণা ম্যাডাম এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকদের আমি জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং প্রিন্সিপাল ম্যাডামকেও জানাই আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি আমার স্ক্রিনটি প্রেজেন্ট করে নেওয়ার জন্য একটু টাইম চাইছি। আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? না না এখনো না, দেখা যাচ্ছে না। এখনো দেখা যায় না। ম্যাম এবার কি দেখা যাচ্ছে? না, দেখা যাচ্ছে না। এখনো আসেনি। তুমি স্ক্রিনটা শেয়ার করো। হ্যাঁ, এবার আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে আসছে। দেখা যাচ্ছে এবার।
আমার সহপাঠীরা এতক্ষণ বায়োডাইভার্সিটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। এবার আমরা জানবো বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন এন্ড বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন গুলো কি কি এবং ভারতবর্ষে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বলতে আমরা কি বুঝছি। হোয়াট ইজ বায়োজিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন, অর্থাৎ বায়োজিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন বলতে কি বলা যায়। ভারতবর্ষ একটি মেগা ডাইভার্স দেশ। বিশ্বের মোট ভূমিক্ষেত্রের 2.4% অবদান ভারতের এবং মোট জীববৈচিত্র্যের 8% অবদান রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষেরই। আচ্ছা, জীবভূগোলের নিরিখে আমি তো, ভারতকে গার্গী, 10টি তোমার স্ক্রিনটা হ্যাঁ, ম্যাম। দেখা যাচ্ছে না, সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা? আমার এখানে না আসছে দেখা না। যাচ্ছে না, আমি মেসেজটা টাইপ করছি। দেখা যাচ্ছে না। গার্গী, তুমি একটা কাজ করো, তুমি স্ক্রিনটাকে শেয়ার করার আগে সিলেক্ট করতে হবে, আস্তে আস্তে করো। ম্যাম এবার কি আসছে? না, এখনো দেখা তো যাচ্ছে আসেনি। আচ্ছা অন্তরা, তুমি স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করতে পারবে? তাহলে ও বলবে। স্যার অদিতি পারবে প্রেজেন্ট করতে। হ্যাঁ ম্যাম, করে দিচ্ছি। স্ক্রিনটাকে করতে হবে, সিলেক্ট করে তবে শেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ অদিতি, তাহলে তুমি প্রেজেন্ট করো, ওর হয়তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে। ম্যাম দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছিল কিন্তু আবার চলে গেছে। গার্গী দত্ত জিওগ্রাফি অনার্স এটা দেখাচ্ছে, এটা তো গার্গী তো প্রেজেন্ট করছে না। হ্যাঁ, এবারে প্রেজেন্টেশনটা এখন দেখা যাচ্ছে। এনেবল এডিটিং এ ক্লিক করো, তারপরে স্লাইডটা করতে পারবে, অপারেট করতে পারবে। ওকে, এবার দেখা যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, অদিতিরটা দেখা যাচ্ছে। গার্গী, তুমি অদিতির প্রেজেন্টেশনটা দেখে প্রেজেন্ট করো। আচ্ছা স্যার। স্যার প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে আরো একজনকে পাঠিয়ে দাও না, সে যে করতে পারবে, যার এখান থেকে হয়ে যাবে। গার্গী, তুমি যখন স্ক্রিনটা শেয়ার করছিলে তখন ওটাকে সিলেক্ট করে শেয়ার করো, তোমার অ্যাকচুয়ালি ওটা হচ্ছে না। তুমি যে জিনিসটা শেয়ার করতে চাইছো, প্রেজেন্ট এন্টায়ার উইন্ডো, ওটা করলে আসবে। প্রেজেন্ট নাও করে ইয়ার এন্টায়ার স্ক্রিন করে দিয়ে ওটাকে সিলেক্ট করতে হবে। ম্যাম আমি আরেকবার ট্রাই করছি। আরেকবার ট্রাই করো, না হলে অদিতি প্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনটা করবে, তুমি বলতে থাকবে, ভয়েসটা তোমার থাকবে, তুমি প্রেজেন্ট করবে। ম্যাম দেখা যাচ্ছে কি এবার? না, দেখা যাচ্ছে না, এখনো আসছে না। আমার গার্গীর কিছু প্রবলেম হচ্ছে, কারণ গার্গী আগেও যখন প্রেজেন্ট করেছে ঠিকঠাক ছিল, আগে তো করেছে, অসুবিধা ওটা হয়নি। এখন হ্যাঁ কিছু প্রবলেম। তো তুমি একটু অদিতির সাথে অদিতি স্ক্রিনটা দেখা, তুমি বলতে থাকো, সেভাবে সিনক্রোনাইজ করো। কারণ গার্গীরটা বারবার আসছে আর চলে যাচ্ছে, মানে ওখান থেকে কিছু প্রবলেম হচ্ছে। গার্গী ঠিকঠাকই প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছে কিন্তু হচ্ছে না।
হতে পারে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম হতে পারে। বেটার হচ্ছে অদিতি তুমি প্রেজেন্টেশনটা শো করো, আর গার্গী তুমি বলো। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে। এখন দেখা যাচ্ছে। ম্যাম স্টার্ট করছি। এতক্ষণ আমার সহপাঠীরা বায়োডাইভার্সিটি সম্পর্কে কিছু বলেছে। এরপর আমরা জানার চেষ্টা করব বায়োজিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন এন্ড বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ইন ইন্ডিয়া। ভারতের মধ্যে বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়ন কি কি রয়েছে এবং ভারতে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। হোয়াট ইজ বায়োজিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন? মানে বায়োজিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়নটা কি? ভারতবর্ষ একটি মেগা ডাইভার্স দেশ। বিশ্বের মোট ভূমিক্ষেত্রে 2.4% অবদান আমাদের ভারতে এবং মোট জীববৈচিত্র্যের 8% অবদান ভারতের। জীবভূগোলের নিরিখে ভারতকে 10টি জীবভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। সেগুলি হলো কোস্টাল রিজিয়ন, ট্রান্স হিমালয়ান রিজিয়ন, হিমালয়ান জোন, ইন্ডিয়ান ডেজার্ট জোন, সেমি অ্যারিড রিজিয়ন, ওয়েস্টার্ন ঘাটস, ডেকান প্ল্যাটু, গাঙ্গেটিক প্লেন, নর্থ ইস্ট রিজিয়ন, আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ড। এর মধ্যে আমরা 6টি জোন সম্পর্কে আলোচনা করব। নেক্সট স্লাইড প্লিজ অদিতি। এখানে আমরা কোস্টাল রিজিয়নের একটি লোকেশন ম্যাপ দেখাচ্ছি। আমরা সাধারণত কোস্টাল রিজিয়ন সম্পর্কে এবার একটু আলোচনা করব। নেক্সট স্লাইড। কোস্টাল রিজিয়ন উপকূলীয় অঞ্চল বা কোস্টাল রিজিয়ন বালির সমুদ্র সৈকত, ম্যানগ্রোভ, কাদামাটির ফ্ল্যাট, প্রবাল প্রাচীর এবং সামুদ্রিক অ্যাঞ্জিওস্পার্ম চারণভূমি সমূহের সাথে মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের 2.5% গঠন করে এবং ভারতের সম্পদ এবং স্বাস্থ্য অঞ্চলও তৈরি করে। গুজরাট থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত উপকূল রেখা অনুমান করা হয় যে 5,423 কিলোমিটার দীর্ঘ সেটি। মোট 25টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত লাক্ষাদ্বীপ যা প্রবাল উৎপন্ন করে এবং জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে। একটি সাধারণ রিফ লেগুন ব্যবস্থাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও জনবহুল ঘনত্বের লাক্ষাদ্বীপে কার্যত প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ গাছপালা তেমন নেই বললেই চলে। আমরা কোস্টাল রিজিয়নে কিছু স্পেসিস দেখব। এখানে যেমন রয়েছে গ্রেটার ফ্ল্যামিগো এবং নিকোবর পিজিয়ন। এরপর রয়েছে সানফ্লাওয়ার ও রেহেক্সিয়া ম্যাজিনা। এরপর আসছে ক্র্যাব এবং অলিভ রিডেল সি টার্টল। এরপর আমরা হিমালয়ান জোন সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা। হিমালয়ান জোন এই লোকেশন ম্যাপের মাধ্যমে আমরা হিমালয়ান জোনের যে এরিয়াটা সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড অদিতি। হিমালয়ান জোন সমগ্র হিমালয় অঞ্চল এবং নেপাল, ভুটান, চীন ও পাকিস্তানের কিছুটা অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অসংখ্য পর্বত শ্রেণী, নদী ও নদীর উপত্যকা এবং প্রায় 3 বিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে এই অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গগুলির মধ্যে 6.4% ভৌগোলিক অঞ্চল গঠন করে এই হিমালয়ান জোন। এই জোনে প্রজাতি ও বাসস্থানের দিক থেকে ভারতকে বেশ বৃত্তবান করে তুলেছে। আলপাইন এবং সাব আলপাইন ফরেস্ট, মাঠের ঘাস এবং আর্দ্র মিশ্রিত বন, ভারাল, আইবেক্স, মাখর,
হিমালয়ান থর এবং পাকিনের মতো বিপন্ন বস্তুগুলির বিভিন্ন আবাসস্থল সরবরাহ করে চলেছে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলের বিপন্ন প্রজাতিগুলির মধ্যে রয়েছে হাঙ্গল এবং কস্তুরী হরিণ। হিমালয়ান জোনের কিছু স্পেসিস আমরা দেখব। এখানে রয়েছে রেড পান্ডা ও ক্লাউডেড লিওপার্ড। নেক্সট স্লাইড। অদিতি নেক্সট স্লাইড। এরপর আসছে ব্লু ক্র্যাফট বার্ড এবং ক্রিস্টেড কিংফিশার। অদিতি স্লাইড চেঞ্জ হয়ে গেছে। ক্রেস্টেড কিংফিশার। নেক্সট স্লাইড। এরপর আসছে আচিমেন স্ট্রেটা এবং প্রিমুলা ব্রোস। এবার আমরা ইন্ডিয়ান ডেজার্ট জোন সম্পর্কে কিছু জানবো। এই লোকেশন ম্যাপটির মাধ্যমে আমরা ইন্ডিয়ান ডেজার্ট জোনের যে এরিয়াটা সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। নেক্সট স্লাইড। ইন্ডিয়ান ডেজার্ট জোন ভারতীয় মরুভূমি অঞ্চল বা ইন্ডিয়ান ডেজার্ট জোন মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের 6.6% গঠন করে। থর ও কচ্ছ মরুভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি রয়েছে তৃণভূমির বিশাল বিস্তৃত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য, যেমন ওয়াঘ, কারাকাল, মরুভূমি ও বিড়াল এবং সংরক্ষণে আগ্রহী পাখি যেমন বিউবার বুস্টার্ড ও গ্রেট ইন্ডিয়ান বুস্টার্ড। এরপর আমরা ইন্ডিয়ান ডেজার্ট জোনে কিছু ছবি দেখব। নেক্সট স্লাইড অদিতি। এখানে রয়েছে ডোমডারি, পয়জন স্নেক। নেক্সট। ভালচার এবং গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড। নেক্সট স্লাইড। আগে স্লাইডটা দেখাও প্লিজ। এখানে রয়েছে ক্যাকটাস এবং সিয়েরান ফ্লাওয়ার। এরপর আমরা সেমি অ্যারিড জোন সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব। সেমি অ্যারিড জোন, এখানে লোকেশন ম্যাপটির মাধ্যমে আমরা সেমি অ্যারিড জোনের যে এরিয়া সেটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। সেমি অ্যারিড জোন, সেমি অ্যারিড রিজিয়ন মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে 16.6% নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি ডেজার্ট এবং ওয়েস্টার্ন ঘাটের ঘন জঙ্গলের মধ্যে সঞ্চারিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। পেনিনসুলা ইন্ডিয়াতে দুটি লার্জ রিজিয়ন আছে যেটি আবহাওয়াগতভাবে অর্ধশুকনো। এই সেমি অ্যারিড অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে এবং প্রাকৃতিকভাবে হ্রদ এবং জলাভূমিও দেখা যায়। বড় বড় ঘাস, স্বচ্ছল ঝোপের স্তর দেখা যায়। এই হাইয়েস্ট অ্যালডিলাইভ বায়োমাস এ সাম্বার এবং চিতলের জরায়ুজ প্রকৃতির উন্নত মানের ভালো কাঠযুক্ত পাহাড়ে এবং আর্দ্রতা উপত্যকা অঞ্চলেও দেখা যায়। সিংহ হলো বিপন্ন প্রজাতির মাংসাশী প্রাণী এই অঞ্চলের। এটি গুজরাটের ছোট্ট অঞ্চলে দেখা যায়। কারাকাল, জ্যাকল এবং উলস এগুলি হলো বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী। নেক্সট স্লাইড। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শেওমুল মেকাওস এবং বট অর্কিড। নেক্সট। এখানে রয়েছে চেস্টনাট বেললিড
এবং মাদাগাস্কার হ্যাপার। নেক্সট, এখানে রয়েছে রেড ক্যাঙ্গারু এবং আরাবিয়ান উলফ। এরপর আমরা নর্থ ইস্ট রিজিয়ন সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব। এখানেও একটি লোকেশন ম্যাপের মাধ্যমে আমরা নর্থ ইস্ট রিজিয়নের যে এরিয়াটা সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। নেক্সট স্লাইড। নর্থ ইস্ট রিজিয়ন উত্তর পূর্ব অঞ্চলের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের 5.2% গঠন করে। এই অঞ্চলটি ভারত, ইন্দো মালায়ালম এবং ইন্দো চীনা জৈব ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে হিমালয় পর্বত এবং উপদ্বীপীয় ভারতের একটি মিলনস্থল হিসেবে স্থানান্তরিত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদ ও একটি জীববৈচিত্র্যের হটস্পটের জন্য জৈব ভৌগোলিক প্রবেশদ্বার বলা হয় এই নর্থ ইস্ট রিজিয়নকে। এই জৈব বৈচিত্র্যের অবদান রাখে এমন অনেক প্রজাতি নিজেই এই অঞ্চলে বা কাশি পাহাড়ের নিচে স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়েছে। আমরা নর্থ ইস্ট রিজিয়নের কিছু স্পেসিসের ছবি দেখব। এখানে রয়েছে মলনার্ড এবং ভার্নহর্ন রাইনোস। নেক্সট, এখানে রয়েছে ভ্যারিয়েবল সানবার্ড এবং রয়েছে টেসমিনক্স ট্রেগোপান। নেক্সট, এখানে আমরা দুটি ফুল দেখতে পাচ্ছি নর্থ ইস্ট রিজিয়নে, পেনারসোলিয়াম জোনাল এবং হাইড্রাঙ্গা। এরপর আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাট সম্পর্কে কিছু জানবো। ওয়েস্টার্ন ঘাটটি একটি লোকেশন ম্যাপের মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি সেটি কোথায় অবস্থিত ভারতের মধ্যে এবং তার এরিয়াটা। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড। উপদ্বীপীয় ভারতের পশ্চিম অসংখ্য পাহাড়ের শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত পশ্চিম ঘাট। মোট ভৌগোলিক এলাকার 4% এটি। ভারতের মন্ডলীয় অঞ্চল এবং জীববৈচিত্র্যের হটস্পটকে উপস্থাপন করে। পশ্চিম ঘাট উপদ্বীপ ভারতে পাওয়া বেশিরভাগ মেরুদেশীয় প্রজাতির বাসযোগ্য জনসংখ্যার পাশাপাশি এগুলি নিজস্ব একটি স্থানীয় উপাদান রয়েছে। অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় প্রজাতির মধ্যে রয়েছে নীলগিরি লঙ্গুর, সিংহ লেজযুক্ত মাকাক, গ্রিজ দানবিন কাঠবিড়ালি, মালাবার সিভেট, নীলগিরি থর এবং মালাবার ধূসর হর্নবিল। ট্রাভানকোর কচ্ছপ এবং টার্টল এই দুটি বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীও এখানে রয়েছে। মধ্য পশ্চিম ঘাটের দুটি ছোট অঞ্চলকে সীমাবদ্ধ রাখে এই অঞ্চল। আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটসের কিছু স্পেসিস দেখব। নেক্সট স্লাইড। এখানে রয়েছে লায়ন টেল ম্যাকাউ আর নীলগিরি থর। নেক্সট, অলবিউটাল রেনাডে এবং ফোনরিলা ক্যাপিগার। নেক্সট, এখানে রয়েছে হোয়াইট চিক কর্বেট এবং ব্লু অ্যারিড কিংফিশার। এরপর আমরা জীববৈচিত্র্য হটস্পট সম্পর্কে বা অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট সম্পর্কে কিছু জানবো। বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট সম্পর্কে জানতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা জানতে হবে, বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট এই ধারণাটি প্রথম কে দেন? নরমান মায়ার্স 1988 খ্রিস্টাব্দে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট সম্পর্কে প্রথম আমাদের ধারণা প্রদান করেন। নেক্সট,
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জীববৈচিত্র্যযুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ হলো একটি। এখানে 91,000 ইন্ডিয়ার মধ্যে জীববৈচিত্র্য রয়েছে, এর একটি বড় কারণ হলো এখানকার জলবায়ু, সঠিক বৃষ্টিপাত, যেটি বিভিন্ন প্রজাতির জন্ম হতে সাহায্য করে। নেক্সট, why biodiversity hotspots are important? বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটটা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ? জীববৈচিত্র্য হটস্পট অঞ্চলগুলিকে সঞ্চারিত করা হয় বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বলে, যেখানে স্থানীয় প্রজাতির ব্যতিক্রমী ঘনত্ব আবাসনের ব্যতিক্রমী ক্ষতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই হটস্পট গুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর সমস্ত জীবনকে প্রাধান্য দেয়। প্রজাতি যদি ধ্বংস হতে শুরু হয় তাহলে আমরা শ্বাস নেওয়ার জন্য হাওয়া বাতাস পাবো না, সেটির অভাব ঘটবে এবং অভাব ঘটবে জল, খাদ্য সামগ্রী সবকিছুরই। নেক্সট, আমরা জীববৈচিত্র্য হটস্পট অঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবন সম্পর্কে কিছু জানবো। সুন্দরবন আমাদের পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত, তাই একটি লোকেশন ম্যাপের মাধ্যমে আমরা ইন্ডিয়ার ঠিক কোথায় সুন্দরবন রয়েছে সেটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। নেক্সট, সুন্দরবন, যার অর্থই হলো বিউটিফুল ফরেস্ট অর্থাৎ সুন্দর বন। এটি প্রধানত সুন্দরী অর্থাৎ সুন্দরী গাছের নামকরণ থেকে হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্যের অপূর্ব এই বন। সুন্দরবন হলো ম্যানগ্রোভ অঞ্চল। সুন্দরবনের চারিদিকে সুন্দরী গাছ দিয়ে ঘেরা বলে এই বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোট আয়তন 4,017 স্কয়ার কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে, 4,260 স্কয়ার কিলোমিটার রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। পৃথিবীর সব থেকে বড় দ্বীপ মাজুলি দ্বীপ রয়েছে এই সুন্দরবনে। নেক্সট, এবার আমরা ফনাতে। সুন্দরবনের প্রাণী রাজ্য অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ সম্প্রতি সুন্দরবনের মোট 1856টি প্রাণী প্রজাতির অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছে। প্রাণীরা থেকে থেকে বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করায় পর্যবেক্ষণে আসে। নদী পার যেখানে প্রান্তিক চর তৈরি হয়েছে সেখানে পা দিলে কয়েক ফুট নিচে প্রায় 5 ওই জায়গায় 1 ফুট মাটির তলায় ঠিক শশার মতো দেখতে একটি প্রাণী পাওয়া যায়, সেটিকে সমুদ্র শশা বলা হয়। এছাড়াও এখানে রয়েছে সাগর কুসুম, লাল কাঁকড়া, অজস্র ঝিনুক, শামুক, মাছ প্রভৃতি। নেক্সট, এরপর আমরা আসছি ফ্লোরাতে। ফ্লোরা জীব বৈচিত্র্য, উদ্ভিদের বৈচিত্র্য। উদ্ভিদের বৈচিত্র্যে সুন্দরবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এখানকার ম্যানগ্রোভ পৃথিবী বিখ্যাত। কাঠের যোগান, মধু উৎপাদন, ব্যাঘ্রের বিচরণ কিংবা মৎস্য প্রজনন সব ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নোনা মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকা সত্ত্বেও খনিজ লবণের আধিক্যে দারুণ ওই জল লবণাম্বু উদ্ভিদকুল শোষণ করতে পারে না, তাই নোনা মাটিকে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকাও বলা হয়। মাটি নোনা হওয়ার কারণে গাছের মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করতে না পারায় মাটি অল্প নিচের দিকে বিস্তৃত থাকে। এই অঞ্চলে শ্বাসমূল, ঠেসমূল প্রভৃতি, অধিমূল প্রভৃতি অনেক কিছুই রয়েছে। সুন্দরবনের গাছগুলিকে আমরা ক্যারেক্টারাইজ করি সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। নেক্সট স্লাইড।
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেওড়া, গেওয়া, গরান এবং সুন্দরী গাছ। নেক্সট, এখানে আমরা সুন্দরবন রিজিয়নের একটি ছবি তুলে ধরেছি। নেক্সট, এখানে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দরবনের বিখ্যাত যেটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সেটি দেখানো হয়েছে, এবং ডিয়ার অর্থাৎ হরিণ। নেক্সট, কজেস অফ লস অফ বায়োডাইভার্সিটি, জীববৈচিত্র্যের যে আমাদের বিলুপ্তির পথে সেটির কারণগুলি আমরা একটু আলোকপাত করব। প্রজাতি বিলুপ্তি ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি। প্রজাতি বিবর্তন একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা ধাপ। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতি বিলুপ্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। বর্তমানে মনুষ্য সৃষ্ট কারণে অধিক হারে প্রজাতি বিলুপ্তির ফলে প্রজাতির হ্রাসের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রজাতি বিলুপ্তি বা ধ্বংসের কারণগুলিকে আমরা এবার আলোচনা করব। নেক্সট, ক্লাইমেট চেঞ্জ। বিপন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জীববৈচিত্র্যের উপর লক্ষ্য করা যায়। প্রজাতি বন্টন, গতিশীল জনসংখ্যা, বাসস্থানের গঠন এবং বাস্তুতন্ত্রের পদ্ধতির ওপর। এরপর রয়েছে পপুলেশন। যখনই আমরা দূষণ সম্পর্কে বলবো তখনই আমাদের মাথায় আসবে বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত গাড়ি নিষ্কাশিত ধোঁয়া, কিন্তু জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তি শুধুমাত্র এই কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এছাড়াও রয়েছে শব্দ দূষণ, আলো দূষণ দ্বারাও এগুলি প্রভাবিত হয়। ডিস্ট্রাকশন অফ হ্যাবিটেট, বন নিধনের ফলে মৃত্তিকা দূষণ ও পরিবর্তন ঘটেছে। এটি একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বাস্তুতন্ত্রের ওপর, যার ফলে বিভিন্ন প্রজাতি আমাদের অবলুপ্তির মুখে প্রায়। ইনভেসিভ এলিয়ান স্পেসিস, আক্রমণাত্মক এলিয়ানের প্রজাতি হলো সংঘবদ্ধ জাতিসমূহের বিকাশ কর্মসূচি অনুসারে শব্দটিতে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ। তারা শিকারী হিসেবে কাজ করে, খাদ্যের প্রতিযোগিতা করে, দেশীয় প্রজাতির সাথে জলবাহী হয় ও পরজীবী এবং রোগের পরিচয়ও দেয়। আমরা আমাদের উপস্থাপনার প্রায় অন্তিম মুহূর্তে চলে এসেছি। অন্তিম মুহূর্তে বলা যায় বেশিরভাগ জীববৈচিত্র্য সংস্থান মানুষ গ্রহণ করে, তাই পৃথিবী রক্ষায় জীববৈচিত্র্য সম্পূর্ণ এবং রক্ষা করা যায় আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। তাই আমাদেরকে বাস্তুসংস্থান, পরিবেশ এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বৃদ্ধি করতে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া এর ফলস্বরূপ শ্বাস নিতে বাতাস থাকবে না, খাদ্য থাকবে না, পানীয় জল থাকবে না এবং কোনো মানব সমাজও থাকবে না। যে জায়গাগুলিতে জীববৈচিত্র্য হটস্পট আছে সেগুলিকে সংরক্ষণ করে আমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। ধন্যবাদ। অদিতি, নেক্সট স্লাইড। এখানে আমরা যে সমস্ত রেফারেন্স গুলি থেকে আমরা আমাদের এই উপস্থাপনাটিকে তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি সেগুলি আমরা রেফারেন্সের মাধ্যমে দেখিয়েছি। থ্যাংক ইউ সঙ্গীতা, আমাকে এই উপস্থাপনাটিকে বলতে দেওয়ার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং ধন্যবাদ আমার সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমাকে এই উপস্থাপনাটি তৈরি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। আমি এবার সঙ্গীতার কাছে ফিরে যেতে চাই। ধন্যবাদ গার্গীকে। সেই বিষয়টি উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের বিভিন্ন কারণকে তুলে ধরল। এ থেকে আমাদের অবশ্যই জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আরো অবগত হওয়া প্রয়োজন। এরপর আমরা চলে যাব তৃতীয় বিভাগের কাছে, অর্থাৎ আজকের এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে। এই বিভাগের আলোচ্য বিষয় হলো বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজিস, যেটি উপস্থাপনা করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সহপাঠী অর্পিতা মণ্ডলকে। Good afternoon, my all respected madam and sir.
আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দেব সঙ্গীতাকে, এরপর আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণাম রইল আমার ডিপার্টমেন্টের এইচওডি সহ সমস্ত টিচার্সদেরকে এবং এখানে উপস্থিত অনিতা ম্যাডামকে এবং অনুপস্থিত প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে। আমরা একটু আগে দেখলাম যে আমাদের এই সহপাঠীরা তাদের যে বিষয়টি খুব ভালোভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। দ্বিতীয় বিভাগের যে বিষয় অর্থাৎ বায়োজিওগ্রাফিক রিজিয়নস অ্যান্ড ডাইভার্সিটি হটস্পট ইন ইন্ডিয়া, সেখানে গার্গীকে আমরা দেখলাম সে বায়োডাইভার্সিটি লসের যে কজ অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি লস হয়ে যাওয়ার যে কারণ সেটাও খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছে। এরপরে আমরা যে বিষয়টি তুলে ধরতে চাইছি সেটি হলো ইম্প্যাক্ট অফ বায়োডাইভার্সিটি লস অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি। আমি আমাদের সহপাঠী অন্বেষাকে স্ক্রিনটা শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের টপিক বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি। হোয়াই ডু উই নিড টু কনজার্ভ বায়োডাইভার্সিটি? আমরা কেন বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করব? আমরা এখানে বায়োডাইভার্সিটি লস সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছি। সেই রিপোর্টে একটা লাইন গ্রাফের মাধ্যমে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে 1970 থেকে 2016 সালের মধ্যে বায়োডাইভার্সিটি লসের দিকে যাচ্ছে। যদি আমরা এই লাইন গ্রাফটিকে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তাহলে বলতে পারবো যে ডক্টর অ্যান্ড্রিউ ট্র্যারি, যিনি কনজারভেশন অ্যাট দ্য জুওলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনের ডাইরেক্টর, তিনি বলেছেন যে জীববৈচিত্র্যের যে বিনাশ তা কিন্তু মূলত মানব কর্মকাণ্ডের ফলে ঘটছে। যদি তা পরিবর্তন না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে জনসংখ্যার পতন ঘটবে। আমরা বর্তমানে একটা প্যান্ডেমিকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এটা আমরা সবাই জানি। সেই প্যান্ডেমিকটি হচ্ছে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক। এই প্যান্ডেমিকটি আমাদেরকে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে জীববৈচিত্র্য ও মানুষ কিভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ দিনের পর দিন যেভাবে বন্যজীবের বাসস্থান হ্রাস করে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে চলেছে তারই প্রভাব কিন্তু এই প্যান্ডেমিক। তাই আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কথা ভেবে এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা উচিত। পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্ডিয়ান এবং ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। কোন কোন জায়গাতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে সেটি আমরা এই দুটি ম্যাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আপনারা যদি একটু জুম করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে ওয়ার্ল্ড ম্যাপটির মধ্যে আমরা একটা ইন্ডেক্সের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কোন কোন জায়গায় আমরা কনজার্ভ করব। এখানে আমরা যে ব্লু জোনটা দেখতে পাচ্ছি সেই জোনটাতে আমাদেরকে খুব শীঘ্রই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। নিচে যে রেড জোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে বর্তমানে সংরক্ষণ করতে না হলেও কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু সংরক্ষণ করতে হবে। এবার যদি আমরা ইন্ডিয়ান ম্যাপটা লক্ষ্য করি তাহলে বলতে পারি যে ইন্ডিয়ায় কিন্তু প্রত্যেকটা জোনকেই আমাদেরকে কনজার্ভ করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। এরপরে আমরা চলে যাব ইম্প্যাক্ট অফ বায়োডাইভার্সিটি লস সম্পর্কে একটু জানবো। ইম্প্যাক্ট অফ বায়োডাইভার্সিটি লস। বায়োডাইভার্সিটি লস অর্থাৎ জীববৈচিত্র্যের যে হ্রাস সেটার প্রভাব সরাসরি মানব স্বাস্থ্যের উপর পড়তে পারে যদি বাস্তুসংস্থান পরিষেবাগুলি সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত না থাকে। পরোক্ষভাবে আমরা এটা বলতে পারি যে বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবাদির পরিবর্তন জীবিকা, আয় ও স্থানীয় অভিবাসনকে প্রভাবিত করে, এমনকি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকেও বাড়িয়ে তোলে। এরপরে আমরা দেখব বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন। বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন অর্থাৎ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ। জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তির ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সেই ভারসাম্যটাকে বজায় রাখার জন্য এবং জীবজন্তুদের বাসভূমি অটুট রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা লুপ্তপ্রায় জীবজন্তুকে রক্ষা করতে পারব। এরপরে আমরা দেখব যে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন আমরা কি ভাবে করতে পারি, অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের টাইপ সম্পর্কে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি
যে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ আমরা দুটি পদ্ধতিতে করতে পারি, একটি হচ্ছে ইনসিটু, অপরটি হচ্ছে এক্সিটু। ইনসিটু কনজারভেশন বলতে আমরা বুঝি যখন কোনো জীবজন্তুকে আমরা তার নিজস্ব বাসস্থানে সংরক্ষণ করি। এর উপবিভাগগুলি হচ্ছে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভ, ন্যাশনাল পার্ক, স্যাক্রেড ফরেস্ট এরিয়াস। এবার হচ্ছে এক্সিটু কনজারভেশন। এক্সিটু কনজারভেশন বলতে আমরা বুঝি জীবজন্তুকে যখন নিজস্ব বাসস্থান থেকে সরিয়ে অন্য কোনো জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। এর বিভাগগুলি হচ্ছে বটানিক্যাল গার্ডেন, জুস, সিড ব্যাংক, জিন ব্যাংক অ্যান্ড টিস্যু কালচার ব্যাংক। এরপরে আমরা এগুলি একটু ব্যাখ্যা করব। ইনসিটু কনজারভেশন, একটু আগে আমরা জানলাম ইনসিটু কনজারভেশন হচ্ছে কোনো জীবজন্তুকে তার নিজস্ব বাসস্থানে সংরক্ষণ করা। এর এক্সাম্পল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভ এটসেট্রা। এরপরে আমরা দেখব বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এটি হলো এমন একটি সংরক্ষিত অঞ্চল যেখানে হিউম্যান পপুলেশনের একটা ভূমিকা রয়েছে। আমরা মোটামুটি 5000 স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই সংরক্ষণটা করতে পারি। এর এক্সাম্পল হচ্ছে নীলগিরি, গালফ অফ মান্নার। নীলগিরিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্থলভাগের সংরক্ষণ এবং গালফ অফ মান্নারটা একটা জলভাগের সংরক্ষণ। এরপর আমরা দেখব ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভ। ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভ এটি হলো একটি সুরক্ষিত অঞ্চল যা কেবলমাত্র প্রাণী নয়, এখানে বনের কাঠও সংরক্ষণ করা হয়। যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এরা সুরক্ষিত থাকে। এর এক্সাম্পল হচ্ছে মুম্বাইয়ের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এরপর আমরা দেখব ন্যাশনাল পার্ক। ন্যাশনাল পার্ক জাতীয় উদ্যান হলো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসারে কোনো অরণ্যাঞ্চলকে ঐতিহ্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি সংরক্ষণ করা। ভারতের যে প্রথম জাতীয় উদ্যানটি সেটি হলো করবেট ন্যাশনাল পার্ক, যেটি 1935 সালে স্থাপন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে পেরিয়ার এবং গির। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি স্যাক্রেড ফরেস্ট এরিয়া। এটি রয়েছে রাজস্থানের আরাবল্লী, মেঘালয়ের খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড়, এছাড়াও কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা, বাস্তার অঞ্চলে। এরপরে আমরা দেখব এক্সিটু কনজারভেশন। এক্সিটু কনজারভেশন কোনো উন্নত অবলুপ্ত প্রায় বিপন্ন জীবের প্রোটোপ্লাজম যুক্ত কোষ, ভ্রূণ, পরাগরেণু, শুক্রাণুকে চরম শৈত্য অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে আমরা এক্সিটু কনজারভেশন বলি। এখানে জীবজন্তুকে তার নিজস্ব বাসস্থান থেকে সরিয়ে দূরে কোনো স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। এর এক্সাম্পল হচ্ছে সিড ব্যাংক, জিন ব্যাংক, বটানিক্যাল গার্ডেন। এরপর আমরা দেখব বটানিক্যাল গার্ডেন। বটানিক্যাল গার্ডেন বটানিক্যাল গার্ডেন হলো এমন একটা জায়গা যেখানে ফুল, ফল, শাকসবজি ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয়। এখানে একটা শান্ত সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। এখানে বেশ কিছু শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক গাছ রাখা হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে আলিপুর কলকাতার এগ্রি হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া এবং গুয়াহাটিতে রয়েছে আসাম স্টেট জু কাম বটানিক্যাল গার্ডেন। এরপর আমরা দেখব জুওলজিক্যাল গার্ডেন। এখানে বন্যপ্রাণীদের বন্দি দশায় সংরক্ষণ করা হয়। ভারতের প্রথম চিড়িয়াখানা 1800 সালে ব্যারাকপুরে স্থাপন করা হয়। সবচেয়ে প্রাচীনতম চিড়িয়াখানা হলো স্কানব্রাম, যা আজও বিদ্যমান রয়েছে ভিয়েনাতে। এছাড়াও রয়েছে কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আলিপুর জুওলজিক্যাল গার্ডেন, ভুবনেশ্বর উড়িষ্যাতে রয়েছে নন্দনকানন জু। এরপর আমরা দেখব সিড ব্যাংক। সিড ব্যাংক এটি হলো একটা শীতল স্টোরেজ। এখানে বীজগুলিকে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর আমরা দেখব জিন ব্যাংক। জিন ব্যাংক হলো সিড ব্যাংকের মতোই একটা শীতল স্টোরেজ। এখানে জীবাণুদের নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করা হয়। এরপর আমরা দেখব টিস্যু কালচার ব্যাংক। এখানে উত্তোলিত শিকড়, অঙ্কুর দীর্ঘমেয়াদী সংস্কৃতি বজায় রাখা হয়। এরপরে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বব্যাপী এখানে আমি একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ম্যাপের মাধ্যমে বেশ কিছু জায়গা দেখানোর চেষ্টা করেছি। সেই জায়গাগুলোর নাম আপনারা একটু জুম করলে দেখতে পাবেন। আমি কয়েকটা নাম এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি, যেমন হচ্ছে নীলগিরি,
গালফ অফ মান্নার, পান্না, নরকেট ইত্যাদি। এরপর পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে চুক্তিগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে ATBI, অল টেক্সা বায়োডাইভার্সিটি ইনোভেটর। এটি হলো কিছু সংজ্ঞায়িত অঞ্চল, সাধারণত একটি পার্ক, রিজার্ভ ও গবেষণা অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত জীব প্রজাতির নথিভুক্ত ও শনাক্ত করার চেষ্টা। এরপর রয়েছে CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species। এটি হলো একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি। এর লক্ষ্য হলো বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনাগুলিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভাবিত বেঁচে থাকা হুমকি যাতে না দেয় তা নিশ্চিত করা। এরপর রয়েছে GEM on Bio, Governance and Ecosystems Management for Conservation of Biodiversity। এটি হলো বর্তমানে ইউরোপে নিযুক্ত প্রাকৃতিক সংস্থানগুলির পরিচালনা, মালিকানা এবং ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে অনুসন্ধান করা এবং বিশ্বব্যাপী কোন প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভালো অবদান রাখতে পারে তা চিহ্নিত করা। এরপর যদি ভারতের সাপেক্ষে আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে কিছু লিগ্যাল কাভারেজ রয়েছে। সেগুলি হলো, এক হচ্ছে ফিশারিজ অ্যাক্ট 1897, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট 1927, ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972, ওয়াটার অ্যাক্ট 1974, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1987, Biological Diversity Act 2002, YAR Act 1981, and National Green Tribunal Act 2010। এরপর আজকের এই দিনটি পালনের উপলক্ষে ভারতের যে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট 2002 রয়েছে সেখানে কি বলা হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখে নেব। বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট 2002, এখানে বলা হয়েছে দেশের যে জৈবিক সংস্থানগুলি রয়েছে সেগুলিতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানকে সম্মান করতে হবে, জৈবিক সংস্থান ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য সংরক্ষণকারী হিসাবে স্থানীয় লোকেদের সাথে সুবিধা ভাগ করে নিতে হবে এবং লুপ্তপ্রায় জীবজন্তুকে সংরক্ষণ করতে হবে। কমিটি গঠনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য আইন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সরাসরি সরকারের নথিভুক্ত করতে হবে। এরপর আমরা দেখে নেব কিছু পলিসিস রয়েছে যেগুলি পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত, পলিসিস রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি। সেগুলি হলো, এক হচ্ছে ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি 1952, National Conservation Strategy and Policy Statements on Environment and Development 1992, National Biodiversity Action Plan 1999, National Agricultural Policy 2000, National Water Policy 1987, National Environment Policy 1970। এরপর হচ্ছে কনক্লুশন অর্থাৎ উপসংহার। আমরা সবাই জানি উপসংহার বলতে আমরা বুঝি আমাদের সমস্ত বিষয়টাকে এক কথায় তুলে ধরা। এই কনক্লুশনটি বলার আগে আমরা যার বক্তব্যটা এখানে তুলে ধরেছি তার সম্পর্কে একটু জেনে নেব। ডেভিড সুজুকি, যিনি হলেন একজন কানাডিয়ান বৈজ্ঞানিক এবং একাধারে একজন লেখক এবং পরিবেশ কর্মী, যিনি বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত থাকার জন্য এবং তার দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তার পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার জন্য তিনি বিখ্যাত বলা চলে। তারই একটা মতবাদ আমরা আমাদের এই উপসংহারে ব্যবহার করেছি, সেটা একটু দেখি। I can't imagine anything more important than air, water, soil, energy and biodiversity.
These are the things that keep us alive. ডেভিড সুজুকি। ডেভিড সুজুকির মতে আমরা বলতে পারি যে জল, বায়ু, মাটি, জীববৈচিত্র্য, শক্তি এগুলি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিছুই কল্পনা করতে পারি না, কারণ এই জিনিসগুলি তো আমাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। তাই এই ছোট্ট কোটেশনটার মধ্য দিয়ে আমরা এটাই বলতে পারি যে যেহেতু আমরা জানি যে জল, বায়ু, মাটি এই সমস্ত জিনিসগুলি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না, তাই আমাদের সকলের উচিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এবং খুব শীঘ্রই কোনো না কোনো প্রসেস গ্রহণ করা। আমরা আমাদের এই সমস্ত বিষয়টির কিছু কিছু তথ্যের জন্য এই লিঙ্কগুলির সাহায্য নিয়েছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং ফিরে যাচ্ছি আমাদেরই সহপাঠী অর্থাৎ আমাদের এই অনুষ্ঠানের পরিচালিকা সঙ্গীতা দুবের কাছে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ অর্পিতাকে আমাদের সবাইকে এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা আমাদের পক্ষে কতটা জরুরি। আমরা জানি যে মানুষ ও প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই আমাদের সকলকেই পরিবেশের জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেই দিক দিয়ে আরো সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। আজ এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত মাননীয়া প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মাননীয়া অনিতা ম্যাডাম, ঋতুপর্ণা ম্যাডাম এবং অন্যান্য সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে জানাই আবারও আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের একেবারে অন্তিম লগ্নে চলে এসেছি, তাই আমি অনুরোধ করব আমাদের সহপাঠী কৃষ্ণা সাঙ্গুইকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সম্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য। নমস্কার। আজ এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিদের এবং সম্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই এবং আমার সহপাঠী ও ছোট বোনেদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আজকের এই দিনটিতে এই ওয়েবিনারটিতে উপস্থিত থেকে এটিকে সুসম্পন্নভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার এই সুবর্ণ সুযোগটি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে। জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাম তথা আমাদের এই ওয়েবিনারের চিফ প্যাট্রন মাননীয়া ডক্টর ছবি মহাশয়াকে। তিনি আজ এই ওয়েবিনারটিতে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। অতঃপর আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের IQAC কোঅর্ডিনেটর মাননীয়া ডক্টর অনিতা মিশ্র মহাশয়াকে। তিনি তার মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে আমাদের এই ওয়েবিনারটিতে যোগদান করে আমাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমাদের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপিকা ডক্টর ঋতুপর্ণা ঘোষ মহাশয়াকে এবং অন্যান্য সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে অর্থাৎ দীপঙ্কর স্যার, পারমিতা ম্যাম এবং প্রিয়া ম্যামকে। তাদের আন্তরিক সাহায্য, পরামর্শ, নির্দেশনা ও পরিচালনায় আজ আমাদের এই ওয়েবিনারটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহপাঠীদের, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজ এই ওয়েবিনারটি আমরা করতে সমর্থ হয়েছি। এই অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করার জন্য আমাদের সহপাঠী সঙ্গীতা দুবেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ও যেভাবে অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে গেল তা সত্যিই অসাধারণ। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রথম বিভাগের সহপাঠীদের অর্থাৎ সৌমিতা, মন্দিরা এবং পৌলমী। তাদের উপস্থাপনার মাধ্যমে তারা জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় বিভাগের সহপাঠীদের অর্থাৎ গার্গী এবং অদিতিকে। তারা জৈব ভৌগোলিক অঞ্চল এবং ভারতের জীববৈচিত্র্যের ধারণাটিকে নানান ছবি, তথ্য এবং অবস্থান মানচিত্রের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আমাদের তৃতীয় বিভাগের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কৌশলসমূহ এই বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা ও উপস্থাপন করার জন্য আমি আমার সহপাঠীদের অর্থাৎ অর্পিতা এবং অন্বেষাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অবশেষে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সম্মানিত অতিথি ডক্টর অনিতা মিশ্র মহাশয়াকে।
যিনি আমাদের এই ওয়েবিনারটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে এই অনুষ্ঠানটিকে সুসম্পন্ন করেছেন। সবশেষে আমি বলতে চাই যে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম অনিতা ম্যাম এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাড়া এই ওয়েবিনারটি করা একদমই সম্ভবপর হতো না। এই ওয়েবিনারটি করার জন্য একটা বিশদ পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। আমরা অবশ্যই খুব ভাগ্যবান যে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং অনুপ্রাণিত ও উৎসর্গীকৃত সহপাঠীদের দলকে পাশে পেয়েছি, যাদের অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে আজকের এই ওয়েবিনারটি সুসম্পন্ন এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এবার আমি অনিতা ম্যাম এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে অনুমতি চাইছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি এখানেই সমাপ্ত করার জন্য। সকলকেই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ঋতুপর্ণা দি, আপনি কিছু বলুন। হ্যাঁ, কানেক্ট হচ্ছিল না। থ্যাংক ইউ অনিতা দি, আপনি এই প্রোগ্রামে থাকলেন। স্টুডেন্টরা খুবই খেটে এগুলো তৈরি করেছে, মানে আমার মনে হচ্ছে প্রোগ্রামটা বেশ ভালোই হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ সবাইকে এত ভালোভাবে কোঅপারেট করার জন্য, পার্টিসিপেট করার জন্য। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডে যেটা আমরা সবাই মিলে অবজার্ভ করতে পারলাম এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে। থ্যাংক ইউ অল। ধন্যবাদ ম্যাডাম।